Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wal nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wal dilal ala al-khair ibtigha' mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa sulqatihi wa ma'arifi wa al-afiyah على نية أن الله يرزقنا العلم النافع والعمل الخالص والمقبول حسن التعليم والدلالة على الهدى ويسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين يفقهنا في الدين يعلمنا التأويل والتفسير ويهدينا إلى سواء سبيل حسن الخاتمة إن الموت بين عمر طويل في طاعة الله ورسوله مع اللطف والعافية وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والأئمة المجتهدين المقلدين في الدين القراء المفسرين المحدثين السادة الصوفية المحققين وللكون أجمعين خصوصا الإمام قطب العلوم أبي حامد الغزالي وإلى روح الإمام قطب عبد الله الشعراني وإلى روح الإمام قطب الرشاد وقدس العباد البلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب الإمام القطب الإمام الحباشي والحبيب القطب عبد الله بن حسن بن طاهر والحبيب الإمام القطب أبي بكر ومحمد الصديق وإلى روح الإمام سماحة الأستاذ الإمام أبو القطب عبد القادر بن أحمد بالفقيه ونجله سيدنا مولانا سماحة الأستاذ الإمام الحافظ المسند القدر الدكتور الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه وإلى روح كيس بن أرميا وإلى روح الإمام وإلى روح الشيخ الأستاذ أحمد فهمي زمزم المالكي وجميع أهل الدرج وأهل الباطن وأهل النوبة وأهل الحل والعقد وأهل النور وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمينا ومجيزينا خصوصا سيدنا المعلم عبد بن عباس والمعلم أحمد بن الديني والمعلم محمد صلى الله عليه وسلم وأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وجميع الأولياء والعلماء والصلحاء في هذه القرية في هذه البلدة وفي مشارق الأرض ومغاربها شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعم الغراء وآلائه تترى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المخصوص بجزيل البشرى وعلى آله وأصحابه الذاكرين الله كثيرا في السر والجهر أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارفع لي قدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقال المؤلف الشيخ الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وبعلومنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. Berkata pengarang kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, semoga Allah meridai beliau, meridai kita, ibu bapa kita, guru-guru kita, zuriat kita dan memberi manfaat, memberi berkat kepada kita dengan ilmu-ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bab yang kelima, ada adab bertayamum. Betul eh? Ada adab bertayamum. Apabila engkau tidak dapat menggunakan air, kerana pertama ketiadaannya, tiada air. Sesudah berusaha mencarinya. Mesti kalau air tak ada, mesti usaha cari. Carilah, tanya orang ke ada siapa-siapa simpan air. Tanya dalam rombongan. Tapi tak payah sampai jauh-jauh, tanya sampai Kuala Lumpur tak payahlah. Dekat-dekat je. Yang kedua, atau sebab uzur sakit. Air banyak, cuma tak boleh kena air. Kalau kena air, doktor kata semakin parah sakitnya atau menimbulkan cacat kekal yang di kawasan orang boleh nampak. Tempat tu memang biasa dibuka lah. Itu yang menyebabkan uzur tak boleh guna air, boleh tayamum. Yang ketiga, orang tayamum sebab apa? Atau ada halangan daripada sampai mencapai air, disebabkan adanya binatang buas atau sebab ditahan di dalam penjara. Orang dia nak pergi ambil air kat sungai, ada buaya contohnya, tak beranilah. Ataupun ada rimau tunggu situ ke,
ada ular tunggu situ ke, dia tak boleh nak ambil air, boleh tayamum. Ataupun sebab dia ditahan dalam penjara, penjara tak ada air, tayamum saja. Na'udzubillah. Yang keempat, kenapa orang tayamum? Atau kerana air itu sedikit yang hanya mencukupi untuk menghilangkan dahagamu atau dahaga kawanmu. Air ada tapi sekadar untuk minum. Yang memerlukan untuk minum itu kita ataupun kawan kita, ataupun termasuk binatang yang kita bela atau kita pakai, kuda ke apa semua. Hanya 6 orang saja yang yang hanya 6 makhluk, kita kata, hanya 6 makhluk sahaja yang kalau dia haus, biarkan. Air tu ada, kita tak nak pakai, tapi ada 6 makhluk ni, salah satu dari 6 makhluk ini nak pakai air tu, nak minum air tu, kita tak wajib beri kepada 6 makhluk ini. Kita ambil air tu, kita pakai wuduk. Maknanya apa? Lain daripada 6 makhluk ini, kalau dia haus, kita wajib beri pada dia air. Habis kita nak wuduk, tak tayamum. Faham ni bahasa kibat sikit. Ada 6 makhluk ni, 6 makhluk. 1, 2, 3, 4, 6. Okey. Dia haus ni, haus. Nak mati dah. Air sikit dah banyak ni. Okey. Ngam-ngam untuk minum je. Kita pun nak sembahyang, tak ada wuduk, nak ambil wuduk. Tapi 6 ni, ada 6 ni. Dia haus di mana pun, tak engkau lah, aku nak wuduk. Jangan bagi, tak wajib bagi dia air. Kita mesti guna air tu. Lain daripada 6 ini, dia haus, kita wajib bagi minum. Walaupun atas dasar pinjam. Mana kena bayar tau. Aku nak wuduk, tak ada, aku korbankan wuduk ni bagi kat engkau, minumlah. Nanti bayar balik, contoh. Boleh, terserah kita lah. Habis kita tak ada air dah, orang tu dah pakai minum, kita tak ada air, tak wuduk, apa? Tayamum lah. Siapakah 6 orang tu? Pertama, siapa dia? Orang murtad, wa'liyazubillah. Orang murtad, Islam saja, murtad. Siapa lagi? Khinzir. Makhluk yang kedua apa? Khinzir. Ketiga, ini saya ingat saya ni. Ketiga dia ada urutannya sebenarnya. Orang murtad, khinzir, babi. Dan yang ketiga, anjing gila. Anjing gila ni asyik nak gigit orang. Tu anjing gila. Kemudian yang keempat, zanin muhsan. Orang berzina, orang dah kahwin sah, orang dah kahwin, orang dah kahwin betul-betul, tapi masih berzina, disebut zani muhsan. Yang ke apa ni? Yang kelima. Sekarang yang kelima, sekarang yang kelima kan? Yang kelima, tarikus solah, orang tak sembahyang, orang meninggalkan solat. Satu lagi siapa? Siapa boleh ingat? Ulang balik. Pertama apa? Orang murtad. Wa'liyazubillah. Kemudian yang ketiga, yang kedua khinzir. Ketiga anjing gila. Yang keempat zani muhsan, dah kahwin masih berzina. Nauzubillah min zalik. Yang keapa? Yang kelima tarikus solah. Yang keenam kafir asli, kafir harbi. Kafir harbi dipanggil. Ni 6 makhluk yang disebut ghairul muhtaram. 6 makhluk ni disebut tidak terhormat, tidak wajib kita, bahkan mereka ni semua sebenarnya telah dijatuhkan hukuman bunuh. Nombor 1 siapa? Tadi tu kan, orang murtad. Orang murtad ni jenayah terbesar dalam syariat. Dia patut kita label, satu label tu, orang kafir harbi, murtad, tarikus solah. Itu sedikit tu. Kita susun macam tu. Paling cantik susunan begini: kafir harbi, murtad, tarikus solah, orang yang tak sembahyang, orang meninggalkan solat. Ini selabel ni. Keempat, baru kita letak zani muhsan, orang yang berzina padahal sudah kahwin, dan pernikahannya sah dan pernah bersama isteri dia,
Kemudian yang kelima, kita letakkan khinzir. Last sekali anjing gila. Anjing ni last sekali. Sebab anjing tu masih ada okey sikit lah. Dia paling okey lah daripada 6 ni kan. Dia paling ada harapan lah. Semua ni sebenarnya patutnya dibunuh. Memang hukuman ke atas mereka bunuh. Mandatori itu. Orang murtad, orang kafir harbi, tahulah kafir harbi ni siapa? Orang kafir yang dalam perang tu. Kita perang dengan orang kafir ni, askar-askar Amerika tu kan, kita perang negara kafir, komunis tu juga, itu kafir harbi. Jadi tiba-tiba tengah perang tu adalah satu komunis kehausan nak air. Kan? Kita nak semayang pula, air ngam-ngam untuk wudu secawan kan. Ni komunis ni yang tengah perang ni kan, boleh minta air kat kita bagi dia. Masalah lah. Patut kita kena bunuh dia dalam perang, dia musuh kita. Boleh bagi air pula. Kita pula sampai terpaksa tayamum. Dia tak boleh. Biarkan dia mati. Yang patut dia mati pun, kalau dia tak mati kehausan, memang kita kena bunuh dia. Kafir harbi. Kafir yang dalam perang tu. Kafir yang wajib kita perangi. Ada 4 macam kafir. Tak semua kita kena perang. Tak wajib, tak semua kita kena bunuh. Yang kena bunuh kafir harbi je. Dalam perang tu pun dalam perang. Kedua, kafir zimmi. Kafir yang duduk dalam jajahan Islam, di bawah tanggungjawab kerajaan Islam. Mereka bayar cukai kepada orang Islam, kerajaan Islam. Mereka ada hak-hak yang dilindungi oleh kerajaan Islam. Ini salah. Bunuh mereka dianggap bunuh orang Islam. Tak boleh ganggu ni, kafir zimmi. Kemudian yang ketiga, kafir mu'amman atau kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad senang. Kafir mu'ahad, orang kafir yang ada perjanjian, perjanjian damai atau perjanjian tidak bunuh sesama Islam, atau ada perjanjian gencatan senjata kan. Kita 10 tahun ni kita jangan perang, jangan gaduh-gaduh. Itu dalam perjanjian. Kita tak boleh bunuh, tak boleh kacau. Yang keempat, kafir mu'amman atau musta'man. Orang kafir yang kita import, didatangkan khas untuk kerja kat sini kan. Kepakaran dia kita pakai. Itu kita beri dia jaminan keamanan. Walaupun dia kafir, tapi kita pakai dia. Kita beri jaminan keamanan, kita nak guna khidmat dia. Ini sebab hukumannya bunuh. So kalau dia haus, biarkan mati. Kita duduk pakai itu. Yang kedua, orang murtad. Sama juga. Orang murtad ni, na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Terang-terang menyatakan keluar Islam. Itu nanti hukumannya dia ditangkap, dipenjarakan 3 hari. Dalam penjara jangan bagi makan kecuali asal tak mati. Bukan mewah, bukan 6 kali makan. Masuk penjara bagi makan asal tak mati, faham? Dia dah mengelupung, gulung nak agak-agak nak mati. Itu pun bagi sikit. Nasi lemak sebungkus dah lah kan. Janji tak mati. Jangan macam penjara sekarang. Penjara sekarang orang tak nak keluar, tuan-tuan. Saya tanya ramai. Seronok. Makan 3 kali sehari. Lebih kot mungkin. Ada high tea lagi segala macam. Mewah. Kerajaan spend untuk banduan 1 hari RM35, tuan-tuan. Makan saja. 1 hari seorang RM35. Bayangkan berapa ribu tu dalam penjara tu. Habis di kerajaan nak bela dia je. Tak salah konsep penjara ni. Sayyidina Umar yang mula-mula menerapkan konsep penjara. Sayyidina Umar, ijtihad Sayyidina Umar. Zaman Nabi tak ada penjara-penjara ni. Zaman Sayyidina Umar siap beli tanah lagi kat Mekah tu buat penjara. Tapi itulah 3 hari masuk penjara, kaunseling, nasihat balik, dakwah balik. Dia taubat, lepas. Dia tak nak taubat, potong kepala, pancung. Murtad, hukumannya bunuh. Jadi dia nak mati kehausan, biarkan. Kita berguna itu untuk wudu. Yang ketiga, orang yang tak semayang, tarikus solah, sama juga. Dalam mazhab lain, 3 mazhab lain kita, Hanafi, Hanbali, Maliki kan. Mazhab kita je orang tinggal semayang ni dia pecah 2 kan. Sengaja ke tak sengaja, sengaja ke malas. Kalau malas tak kafir. Kalau menghalalkan perbuatan itu barukah kafir. Bila kafir sama macam murtad lah. Penjara 3 hari, kaunseling, bagi makan asal tak mati, tak nak taubat, tak nak semayang, potong kepala. Tapi kalau kena malas, saya tahu tapi alah malas.
Na'udzubillah min zalik. Ini tidak sampai kafir. Hanya dosa besar. Tapi itulah kemuliaannya macam tu. Kalau dia haus biarkan. Nak mati-matilah. Kalau mazhab lain meninggalkan sembahyang kafir tak? Serta-merta. Kalau sengaja tinggal sembahyang kafir. Hadisnya jelas. Man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa tinggalkan solat sengaja, malas ke ataupun memang yakin tak wajib solat ke, kafir terang-terang. Kafirlah dia, sungguh kafirlah dia terang-terangan. Itu mazhab lain. Sengaja tak sembahyang kafir terus. Na'udzubillah. Kemudian zani muhsan, orang yang orang berzina padahal sudah pernah kahwin. Ini pun agama tak boleh, orang kata apa, tak habis fikirlah kita ni kan. Dah ada yang halal kok cari yang haram. Hukumannya rejam sampai mati. Kalau sabit kes, cukup saksi, cukup syarat, rejam sampai mati. So ujungnya mati juga. Dia haus, biarkan. Air itu pakai minum. Yang kelima, babi. Babi memang khinzir ni patut memang tak boleh bela langsung. Patut ada spesies yang sepatutnya dipupuskan. Dia tak ada langsung kebaikan, kata. Tak ada langsung penyakit dan sebagainya. Khinzir ni. Nanti cuma kita sekarang tak ada kerajaan yang nak buat benda ni kan. Bagi lesen lagi. Bagi lesen lagi, ternak sebesar-besarnya. Melaka pula tu. Aduh. Negeri lain tak nak, kita pula ambil. Payah Mengkuang mana? Payah Mengkuang. Aduh, sampai nak mandi laut pun jadi was-was kan. Sikat hari dululah, tak tahu ramai jangan mandi situ. Tak tahu kot, dia ada sebelah tu kan. Dia ramai tak tahu sebelah tu kandang babi tu. Air semua kumbahan semua lalu situ kan. Allah. Nanti zaman Nabi Isa barulah misi ni terlaksana. Antara misi Nabi Isa turun, cari semua babi, musnahkan. Yaqtulul khinzir. Itu turun antara misi-misi yang akan dibawa oleh Nabi Isa AS, bunuh Dajjal apa semua tu, kasih clear ni babi semua ni. Masa itulah yang pencinta babi gigit jari lah. Orang yang taksub, orang kata apa dah ketagih babi ni kan, pening lah. Macam mana ni? Dia tak ada kebaikan langsung babi tu. Anjing masih okey lagi. Masih lagi adalah kebaikan dia kan, boleh buat buru, boleh latih apa semua, jaga rumah je kan. Babi tak ada. Na'udzubillah min zalik. Dan yang terakhir anjing yang gila. Kalau anjing biasa tak boleh. Anjing biasa tu kalau yang anjing sihat, dia haus bagi dia minum. Pahala besar. Walaupun sedekah minum pada anjing. Sebagai dalam hadis ni, wanita pelacur, ahli maksiat, tapi Allah terima dia punya sedekah dia tu. Allah kurniakan taubat pada dia, akhirnya dia sebelum mati taubat, dapat syurga. Dia jalan-jalan, tengok satu perigi, ada anjing tengah jilat-jilat pasir tanah keliling perigi yang agak basah. Orang ambil air biasa kan, mercik-mercik tanah tepi perigi tu basah. Anjing tu nak minum tapi tak boleh terjun, tak boleh minum, tak boleh turun. Dia hanya jilat-jilat pasir tanah-tanah basah. Ni pelacur cerdik. Anjing ni dia pun haus juga sebenarnya. Dia pun datang nak minum air kat perigi tu. Haus gila juga dia, tapi dia tengok anjing tu lagi dahsyat, jilat-jilat tanah. Dia kata, ya Allah, ini anjing telah haus macam aku haus. Tak apa. Dia pun turun pergi tu, ada tangga orang buat kan, atau pakai tali ke tak tahu. Turun, dia buka kasut dia, cedok air pergi tu dengan kasut dia. Bila nak panjat, dia pegang kasut tak boleh, satu tangan. Apa dia buat? Dia gigit kasut tu. Kita tak boleh buat tuan-tuan. Sanggup gigit kasut kita sendiri. Hanya nak bagi minum seekor anjing. Sampai lantas dia bagi minum anjing. Kata Nabi SAW, sebab sedekah dia tu, rahmat dia, sebab kesiannya kepada binatang, hatta anjing sekalipun, Allah kesian pada dia. Allah kurniakan dia taubat, sebelum mati dapat syurga. Sebaliknya satu orang wanita ahli ibadat, banyak ibadat dia, hari-hari puasa, semayang apa semua, tapi kurung kucing. Tak bagi kucing tu keluar beratur-ratur, dikurung, tak bagi makan apa sampai kucing tu makan serangga atas tanah. Mati perempuan ni, masuk neraka. Dakhalatin nar imra'atun fi hirratin, kata Nabi SAW. Kurung kucing.
Allah tu rahmat. Jadi 6 makhluk ini disebut ghairul muhtaram, tidak terhormat, tidak dimuliakan. Dia nak mati haus silakan, air tu kita pakailah apa, wudu. Itu secara umum ya, secara umum hukumnya begitu. Tetapi kalau tengok keadaan jugalah, tengok keadaan. Ada masa-masa kita tak ikut tu pun, ada masa-masa dia perlu dikasihani ke itu, tapi jaranglah berlaku pada kes-kes yang 6 ini ya. Air itu maksud yang keempat, air itu sedikit yang hanya mencukupi untuk menghilangkan dahagamu atau dahaga kawanmu. Kawanmu tu maknanya selain 6 makhluk tadi tu. Kawanmu dia punya nota selain 6 makhluk ni. Tapi kalau kawanmu tu khinzir, contoh kan, kawanmu itu anjing gila, kawanmu itu murtad, kawanmu itu kafir harbi, kawan itu apa tadi, zani muhsan, kawanmu itu orang tak semayang, tak biarkan, gunakan air itu untuk berwudu. Yang kelima, atau kerana air itu milik orang lain yang dia tidak mahu menjualnya kecuali dengan harga yang lebih mahal dari harga biasa. Ada kedai jual air tapi melampau-lampau. Biasa satu botol RM1, dia jual sampai RM2, RM3, itu lebih. Tak wajib beli. Tak wajib beli kata ulama. Bila harga air melampau saja, tak standard, nak beli boleh, tapi tak wajib. Sudah boleh tayamum ya. Dan yang ke-6, atau orang tayamum kenapa? Kerana ada luka dan sakit di badanmu yang kau bimbang atas kemudaratan dirimu apabila engkau menggunakan air. Macam nombor 2 lah, tapi nombor 2 ni mungkin sebab sakit lain ya, atau sebab uzur sakit tak dibangun lah contohnya, atau wayar berselirat. Orang macam-macam penyakit kan, itu kadang stroke, koma langsung tak kerja semayang. Je apa, lumpuh ataupun memang tak pernah akan bangun, wayar berselirat kan, patah kan. Jadi orang begini air ada tapi tak boleh nak ambil air, so tayamum sajalah. Wuduk pun tak boleh, dah berbalut semua kan, orang luka terbakar contohnya kan, auzubillah min zalik. So nak tayamum pun tak boleh, kadang-kadang wuduk lagi tak boleh. Itu langsung tak ada dua-dua ni, sembahyang saja tanpa wuduk, tanpa tayamum. Yang ke-6 ni khas untuk luka lah. Macam orang luka-luka tu doktor kata tak boleh kena air. Kalau kena air lambat baik. Tak payah kena air. Atau ada sakit yang bimbang atas kemudaratan dirimu apabila engkau menggunakan air. Ini 6 sebab orang bertayamum. Maka dalam keadaan-keadaan ini hendaklah engkau menunggu sehingga masuk waktu sembahyang fardu, kemudian jadi syarat tayamum tuan-tuan, dia bukan macam wuduk. Wuduk ni hebat, kuat. Belum masuk zuhur kita dah boleh wuduk dah. Sekarang kita wuduk, sembahyang zuhur nanti terus solat. Tayamum tak boleh. Tayamum ni dia kena tunggu masuk waktu dulu. Dah azan baru kita tayamum. Dia tak boleh sebelum waktu. Tu syarat untuk tayamum. Mesti setelah masuk waktu. Setelah masuk waktu, kemudian carilah tanah yang baik dan berdebu dan tidak bercampur dengan benda lain. Dulu ada jual. Kedai mana tu? Kedai buku Saleh tu ada jual RM2. Tak tahu banyak mana, saya tak ingat. Adalah satu botol. Bolehlah lepaslah sekali tayamum, sekali kedua. Debu tu tak tahu mana tanah dia ambil, tanah kampung dia kata kan, tanah sawah mana dia ambil, dia blender sampai halus. Juga bila kita nak wuduk dan nak sembahyang, curah atas atas dulang, biasa ubat dalam dulang. Curah atas dulang, apa tu tayamum. Ada yang mengatakan mesti tanah memang tanah tak ada campur apa-apa, tak ada kapur, tak ada simen, tanah solid. Dan tanah tu ada debu, berabuk ke tepuk, berabuk lah. Mazhab kita memang debu tu kena nampak. Ada juga ulama membolehkan apa sahaja yang debu pada tembok ke, debu pada meja ke, debu pada apa sahajalah.
Ada lagi masyarakat mesti nampak jugalah. Kan nampak kalau kita lalu tepi-tepi kereta kita pun kalau 10 hari tak basuh debu dah kan, nampak dah. Dah boleh dah tepuk kat situ. Ketepuk. Tayamum boleh. Nampak kan debu. Lebih hebat lagi, ada juga pendapat ulama mengatakan apa saja yang naik daripada bumi, pokok, tiang, dinding, rumah, boleh kita tepuk saja, tepuk dinding saja dah boleh untuk tayamum walaupun tak nampak debu. Ada pendapat begitu. Tapi kita ambil yang paling masyhur dalam mazhab kita, debu tu kena nampak lah. Paling tidak debu tu kena nampak. Bahkan ada mazhab tepuk baju sendiri boleh. Ada mazhab tapi jangan tiru. Cerita je cerita. Tepuknya. Dan hanya itu, anggota tayamumnya 2 saja. Apa ini saja. Kita anggota tayamum muka, tangan sampai siku. Mazhab Maliki muka, tangan sampai sini. Ada lagi mazhab ini saja. Muka tak masuk. Ada macam-macam pendapat. Nak cerita agama tu tuan-tuan, ada masa-masa kita tengoklah, kalau rasa susah macam ni kita boleh ikut tu. Kalau rasa susah, tapi tak susah pun rasanya kan, mana ada susah. Senang je. Cuma cara tu mudah, insya-Allah. Tak ada yang susah pun. Tanah tu mesti suci dan lembut. Maka engkau pukulkan kedua tapak tanganmu ke atas tanah tadi sambil merapatkan jari-jarimu dan berniat olehmu akan istibahatus solah. Maksudnya apa istibahatus solah? Maksudnya membuat sesuatu yang membolehkan sembahyang fardu. Istibahatus solah, membuat sesuatu yang membolehkan sembahyang fardu. Tayamum itulah. Jadi niat tayamumnya nawaitu tayamum, saja aku bertayamum listibahati fardis solah. Dia tak macam wuduk. Wuduk tak ada tuntutan tu. Tayamum ni khas. Jadi lesson khas orang katakan. Syariat yang Allah turunkan dalam safar. Ceritanya ketika dalam satu perjalanan rombongan Nabi SAW dah nak sampai Manidah dah, nak sampai kampung dah. Orang kata dah nak masuk kampung. Jadi sahabat-sahabat rasa nak sampai, perhabislah semua air. Dah nak sampai kan. Semua stok air, perhabis makan minum nak sampai. Tiba-tiba pula maka berehatlah di satu tempat tak jauh daripada sebelum masuk Madinah tu, berehat kejap. Bila dah selesai berehat, semua air dah habis pakai semua, dengan fikiran dah nak sampai. Tiba-tiba okey kan, berangkat. Bila berangkat, Siti Aisyah nangis. Kenapa? Kalung saya hilang. Kalung cecek mana tadi, tak tahu buang air ke mana. Kalung tu cecek. Nabi SAW berapa ribu orang ni. Stop tuan-tuan, stop. Berhenti ya. Kita tolong cari kalung isteri saya. Nabi layan nak kenah bini kan. Kalau kita dah lah kalung tak berapa sen beli baru. Kan nyusahkan orang, ribu-ribu orang ni. Sayyidina Abu Bakar ada pun, Sayyidina Abu Bakar pun dah orang kata apa dah tak tahan. Sayyidina Abu Bakar datang jumpa Siti Aisyah. Kau punya nyusahkan orang. Biasalah bapak dengan anak kan. Nyusahkan orang, kalung segitu je pun lah. Macam mana tak tahu dibibilkan apa. Tapi Nabi lah apa orang bakar santai ni, benda nak hilang kan. Tapi Nabi raikan seorang perempuan, isteri lah. Nabi raikan isteri. Semua okey. Bila dah tunggu pula masa tu azab masuk waktu pula. Aduh. Air dah habis semua tadi dah. Kalung tak jumpa lagi. Duk cari. Waktu masuk. Wah, sahabat dah pening. Ya Nabi, apa ni? Nak sembahyang, air dah habis, kita habis tadi semua. Macam mana nak sembahyang? Aku pun tak tahu, tunggu wahyu. Wahyu turun. Idza qumtum ila salat fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Allah kata, famsahu biwujuhikum wa aydikum. Kalau kamu tak jumpa air, kata Allah, fatayammamu sa'idan tayyiba. Pergi cari su'id, tanah, debu tanah yang baik, yang suci, tak ada campur tai apa semua, tak ada campur solid. Su'id ni famsahu, maka sapulah wujuhakum wa aydiyakum, muka dan tangan kamu. Sampai hari ni berkat kalung Siti Aisyah hilang, satu dunia Islam, semua orang dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ni kena, kalau tak ada air, kita akan bila tak ada wuduk, kita ni kotor.
Bila kotor kita terdedah kepada musibah. Orang ada wuduk, so kita belajar kebaikan. Orang ada wuduk ni bagus, kan? Orang yang sentiasa ada wuduk bagus. Dia umpama dalam kubu pertahanan, dan dia dengan Allah tu hubungan kerohanian dia tu on je terus. Malaikat pun rapat dengan dia, kan? Tapi bila kita batal wuduk je, kita dah kotor misalnya, berhadas dia panggil. Umpama kotor, kotor, nak pegang Quran tak boleh, ada benda-benda kita tak boleh buat, semayang tak boleh, sebab kita kotor. Nak jumpa Allah semayang lagi, nak jumpa Allah kena bersih. Walaupun saya pakai baju bersih wangi lagi, betul zahir, tapi bila tak ada wuduk, hakikatnya kita kotor, busuk dan sebagainya. Kalau junub lagi kotor, lagi busuk. Kita tak rasa. Kita mata yang tak bersih, mata suka tengok maksiat, tak nampak. Hidung kita pun tak bau. Tapi wali-wali, malaikat nampak dan bau. Wali-wali tahu siapa ada wuduk, siapa ada bersalat, tahu. Wali-wali Allah beri karamah gitu kan, kasyaf. Tahu kita ada wuduk, kita tak ada wuduk, dia tahu. Entah dia bau ke, entah dia apa, kita nampak apa, kita tak tahu. Jadi Allah ni sayang. Allah nak kita ni 24 jam boleh suci. Kalau tak ada air, nah ni cara dia. So ada pilihan. Tak ada air, ini ada ni. Tayamum. Ini anugerah. Jadi tayamum ni anugerah. Berkat siapa? Berkat Siti Aisyah. Seluruh umat Islam hutang budi kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Itu sejarah dia, tuan-tuan. Ya, jadi walau bagaimanapun tayamum ni tidaklah macam solat, macam wuduk. Wuduk ni hebatlah. Tayamum ni pengganti wuduk. Jadi niatnya juga ulama kata tak boleh macam wuduk. Sebut nawaitu tayamum kena tambah listibahati fardis solah, untuk diperbolehkan mengerjakan solat fardu. Ada tambah sikit tu. Untuk diperbolehkan mengerjakan solat fardu. Kalau sudah solat fardu, nak solat sunat boleh bau banyak pun, tak payah tayamum lagi. Tapi satu tayamum hanya untuk satu fardu. Ingat tu. Kita tayamum untuk zuhur, dah azan zuhur baru tayamum. Lepas sembahyang zuhur boleh sembahyang sunat bau banyak, boleh pegang Quran, boleh baca, tak ada masalah. Tapi basar dia masuk, kita kena tayamum lagi sekali untuk asar. Setiap satu tayamum hanya valid untuk satu fardu dan sembahyang sunat. Pegang Quran dan sebagainya boleh. Tapi kalau kita tayamum untuk sembahyang duha, sekarang duha, tak ada wuduk, tak ada air, kita pun tayamum. Tayamum kita untuk apa sekarang? Untuk solat duha. Nawaitu tayamum listibahati solatid duha. Niatnya gitu. Saja aku tayamum untuk minta dibolehkan solat duha. Okey. So tayamum kita hanya dibolehkan untuk solat sunat sahaja. Baca Quran sahaja. Benda sunat lah. Fardu tak boleh. Tapi fardu boleh buat sunat. Sunat tak boleh buat fardu. Hanya valid untuk yang hanya valid untuk yang sunat sahaja. Lalu engkau sapukan kedua tanganmu tadi ke mukamu sekali. Jadi tayamum pun sama juga. Bila kau baca wuduk ada sunat 3 kali. Wuduk kan dah sekali, buat 2 kali, 3 kali tu sunat. Banyak pahala. Tayamum tak, sekali je. Sunatnya sekali je. Lebih sekali makruh pula. Tu kena praktik betul-betul. Macam mana nak sekali sapu rata. Sekali sapu terus cover semua. Tepuk gitu. Kemudian kita letak tangan ni, tarik semua permukaan muka tu dilalui oleh tangan kita sekali jalan. Kalau sekali jalan boleh rata semua kena, terbaik. Alamak, sini tak kenalah, terpaksa tepik lagi sekali, cover sini, dah jadi makruh. Jadi kalau boleh, berlatihlah sekali tepuk, sekali tak sapu, semua part dilalui oleh tangan kita. Sekali sapu, seluruh kawasan muka disapukan. Maksud janggut dulu tak? Janggut luar sajalah, luar saja. Tangan juga gitu, tangan ni payah sikit. Pasal dia lebih banyak, dia ada atas ada bawah. Jadi tepuk gitu.
kita buat gitu. Ini tapak tangan kita bagi dua, ya. Ini untuk atas, yang tapak untuk bawah. Kita bagi dua gitu, tarik. Ini pun sama juga, pasti kalau boleh sekali tarik semua part, semua permukaan dilalui. Tapi bagi dua betul. Jangan gunakan tapak tangan itu. Terus untuk ni, okey, sama juga. Last sekali sunat kita beginikan, supaya kawasan ni yang belum kena masuk. Selesai. Ini mazhab kita. Kalau mazhab Maliki lagi senang. Muka khalas. Allah. Ada juga dalam mazhab kita. Saya kadang-kadang pakai, kadang-kadang. Pernah saya tak semayang pula. Tak boleh kan semayang berapa bulan hari tu 3 bulan ke. Saya macam itulah. Kadang-kadang kan. Tapi yang terbaik dalam mazhab Syafi'i itulah yang paling masyhur. Tangan tu maknanya sini sampai siku. Lagi banyak pahala lah tuan-tuan. Dia ada mazhab lain. Tuan-tuan kalau belajar banyak mazhab, sedap. Kan? Dia tahu kata apa, adalah tahulah orang kata cara nak pakai tu kan. Untuk peribadi, tapi jangan fatwa. Kalau orang tanya, dia kata sampai siku. Orang tanya sampai siku. Tapi kita pribadi tuan-tuan, pribadi kalau ada masa-masa kita nak cepat ke susah ke, atau ada hal-hal tertentu, sekali lah kita boleh taklid mazhab-mazhab tertentu atau kaul-kaul tertentu. Dan itu pun hebatnya mazhab Syafi'i ni tuan-tuan, semua kaul dalam mazhab lain dia ada dalam mazhab Syafi'i, sehingga tak akan timbul istilah pindah mazhab. Kalau belajar mazhab Syafi'i, masya-Allah, mengkaji mendalam mazhab Syafi'i, tak akan pernah berlaku pada dia sampai tahap pindah mazhab, tak perlu pun. Pergi Mekah tu pun gesel-gesel dengan perempuan atau dengan masa tawak terpijak kaki, nak langkah orang ramai terpijak kaki, makcik Arab tu kan, terpijak kaki perempuan Bangla kan, tak payah batal, tak payah batalkan wuduk, jalan je. Ada orang kata kena pindah mazhab Maliki ke, mazhab Hanafi ke kan, yang kata tak batal. Tapi pindah mazhab risiko tuan-tuan, tuan-tuan kena ikut betul-betul. Bukan bab tu je, kena tahu bab wuduk dia macam mana. Dalam bab batal kita ikut Maliki, dalam bab wuduk kita tak ikut, tak boleh. Maliki, mazhab Maliki, wuduk kena gosok, wajib gosok. Kita pula cucur, masa wuduk tadi ikut Syafi'i, cucur je kan, tak nak gosok, kata dah. Lepas tu bila nak batal ikut Maliki pula, ini haram. Dipanggil talfiq, cantum-cantum mazhab, ini haram. Leceh kalau pindah mazhab tuan-tuan. Dalam mazhab Syafi'i tu senang. Semuanya semua kaul tu ada dalam mazhab Syafi'i. Cukup. Pokoknya mazhab aku pun ada kata boleh tak batal. Senang. Tapi itulah sebaiknya kalau tak tahu ya ikutlah apa yang dah diatur oleh muasasah tu kan. So pindah-pindah lah. Tapi tuan kena tahu. Kena belajar betul-betul bab wuduk, termasuk cara wuduk, rukun wuduk dan pembatal wuduk sama. Jangan masa wuduk ikut mazhab Syafi'i, bab batal ikut mazhab mazhab lain, mazhab Maliki atau mazhab Hanafi. Pasal masih dalam satu tajuk wuduk. Ini haram. Tak boleh, tak dibenarkan. Talfiq namanya, talfiq, cantum-cantum mazhab dalam satu kes atau dalam satu masalah lah, wuduk. Masalahnya masalah wuduk, bab wuduk. Mana tadi tu? Jangkau siapa kau dan kemudian sekali jangkau, dan janganlah kau bersusah-susah untuk memastikan debu itu sampai ke tempat tumbuh rambut. Tak payah nak macam wuduk kan, dia tak, syarat je, lalu je, sekali lalu cukup. Tak payah sampai was-was, dah kena ke belum, dah kena ke belum, tak payah. Dia kata jangan sampai bersusah nak pastikan debu tu sampai ke tempat tumbuh rambut, sama ada tebal atau nipis, termasuk janggut tadi. Cukup lalu atas. Kemudian tanggalkanlah cincinmu jika ada. Lepas sapu muka, okey, kita akan pergi ke tangan. Bila tangan, siapa ada cincin kena buka.
Kena buka cincin. Sebab kawasan yang kawasan yang ada cincin itu nanti tak kena apa? Tak kena tanah, tak kena debu. So kena buka, wajib buka. Untuk tepukan pertama muka tak wajib buka. Sebab tepukan tu kita dah sapu ke muka, tak ada masalah. Bila tepukan kedua wajib buka cincin. Supaya bila tepuk kawasan tu dah kena. Tinggal satu. Wajib tanggalkan cincin pada tepukan yang kedua, iaitu untuk tangan. Kemudian kau pukulkan pula kedua tanganmu, pukul mana tepuk, kedua tanganmu ke atas tanah sambil merenggangkan di antara jari-jarimu. Dan sapulah akan kedua tanganmu sampai kepada kedua sikumu. Jikalau dua pukulan ini masih belum mencukupi, contoh tadilah, sekali tepuk ada je tak kena, alamak, tak kenalah. Contoh kan, payah juga nak sekali ini, kalau tak latih memang nak pula nak ngamalkan ni mungkin semua hidup berapa kali je kan, nak ngamal tayamum ni. Kalau sekali sapu ada kawasan tak kena, tak cukup maknanya. Apa nak buat? Jika kedua pukulan ini masih belum mencukupi, maknanya ada kawasan yang tak kena, maka pukulkanlah pula tanganmu ke atas tanah, tepuk lagi sehingga dapat engkau menyapu tanganmu dengan sempurna. Coverlah kawasan yang tak kena itu saja. Kemudian sapukanlah satu tapak tangan dengan tapak tangan yang lain. Macam tu. Dan selangkan jari-jari. Last tutup gitu. Untuk menyapu celah-celah jarimu. Supaya kawasan celah ni kena semua. Habis. Itu saja, mudah. Dan tak ada istilah tuan-tuan, kawasan kita dah tepuk, tanah tu debu tu banyak, tanah tu banyak, kita tepuk, kita pakai. Orang lain datang nak tepuk pun boleh, tak jadi mustakmal, faham? Itu kau dah pakai tak? Debu mustakmal dalam tayamum ini yang jatuh daripada sini, dah sapu muka, ada yang jatuh, yang daripada muka ni jatuh. Yang jatuh ni namanya mustakmal. Bekas tempat tepuk tu, 100 orang datang nak tepuk tempat yang sama pun tak ada masalah, tak ada masalah. Dia tak jadi apa? Tak jadi mustakmal. Yang mustakmal ni debu yang jatuh daripada anggota tayamum. Dan sunat, bagus soalan tu. Sini tak sebut. Ada dalam kitab lain sebutlah sunat, tapi tak wajib. Sunat kita nipiskanlah. Bila kita tepuk tu kadang tebal sangat. Nak jenis tanah yang lembut sedang kan. Dia memang jenis macam tepung kan. Itu kalau tepuk memang penuh ni. Nanti muka kita jadi macam opera tepung gomak. Sunat kita takhfif, orang kata. Sunat kita nipiskan. Ini sebab, tapi jangan atas tu. Sebab bila kita toskan, ini jadi mustakmal. Dia akan ada debu mustakmal. Orang lain tak boleh pakai, kita pun tak boleh pakai nanti. Tu tos tepi. Jadi jatuh kawasan tempat lain. Baru kita sapu. Itu sunat saja. Nak sapu juga, lantaklah atau pulanglah kan. Dan sembahyang engkau dengan sekali tayamum ini akan sekali sembahyang yang fardu. Satu tayamum valid untuk satu fardu saja, dan beberapa sahaja yang kau sukai daripada sembahyang sunat. Sembahyang sunat bebas, tak payah lagi tayamum. Termasuk solat jamak. Kalau musafir, RNA tak ada air pula, sudah. RNA tak ada air. Kita pun jamak. Jamak juga sama. Setiap satu waktu satu tayamum. Jadi kita pun tayamum sembahyang zuhur, jamak qasar. Kemudian tayamum lagi sekali sembahyang asar, jamak qasar. Untuk tayamum yang kata satu tayamum satu fardu, walaupun notanya walaupun jamak, walaupun solat jamak. Nota ada situ keterangan, tak ada kena notakanlah. Walaupun solat jamak mesti dah jamak satu kali cukup, tak boleh. Tayamum sembahyang zuhur 2 rakaat, jamak qasar, kemudian tayamum lagi sekali sembahyang asar, jamak qasar. Sebab satu tayamum hanya valid untuk satu fardu. Dia tak boleh 2 fardu. Dan beberapa yang kau sukai teman-teman. Dan apabila engkau berkehendak pula membuat sembahyang fardu yang lain, termasuk jamak, maka perbuatkanlah olehmu tayamum yang baru untuk digabung.
Yang boleh gabung tu main sunat. Fardu dengan sunat, baca Quran apa semua kan, atau pegang Quran. Habis itu biasalah orang guna tayamum ketika tak ada air ataupun ketika apalagi biasa tadi lah 6 sebab orang yang bertayamum. Ketika sakit, kalau dia tak boleh bertayamum, kita tayamumkan. Dia tak boleh, yang jaga yang kena tayamumkan. Ada soalan tentang ni? Dulu kita bayar dulu, kita nak ada bayar berat kan? Betul. Dia kena ambil tayamum lagi. Tak, sembahyang sunat boleh. Boleh. Kita tak tadi. Kalau fardu dah belakang itu sunat. Tapi kalau sunat dulu, apa fardu niat? Tak ada masalah. Dah boleh dah. Pasal kita niat untuk fardu. Qabliyah ba'diyah tak ada masalah, dia ngikut. Tapi kalau tadi kan dia cakap itu satu tayamum untuk satu fardu dan segala benda-benda sunat dia ikut. Sunat dulu dah baca kita main fardu. Tak ada masalah, itu qabliyah ba'diyah. Yang penting dah masuk waktu. Yang penting dah masuk waktu. Saya faham dari itu satu. Tak, maksudnya tujuan kita tayamum untuk solat fardu. Boleh dah guna untuk baca Quran. Ambil Quran, pegang Quran. Kita kan tunggu imam, tunggu jemaah, kita nak baca Quran sembahyang sunat, tak ada masalah dah. Boleh, tak ada masalah. Yang penting kita dah masuk waktu dan tayamum tu niatnya asalnya untuk solat fardu. Tu tak ada masalah. Apa lagi? Tak ada tanya nak qada ke tidak. Guru nak tanya, kalau yang boleh fahamkan saya untuk orang kafir tu macam keadaan kita sekarang yang bukan Islam, yang katakan orang India, orang Cina tu dikatakan kafir ke bukan, macam mana? Ya memang kafir lah. Sah-sah kafir tu. Jadi dia kita tak perlu bagi air. No, dia kafir zimmi. Dia kita klasifikasikan kafir zimmi. Walaupun sebenarnya dia tak zimmi mana pun. Kafir zimmi ni dia ada ketentuan-ketentuan dia. Banyak syarat-syarat dia. Kalau zaman Sayyidina Umar straight bab tu. Kita dah tak apa straight, tapi tetap kita kategorikan zimmi sebab dia bukan kita dalam perang, dia bukan berperang dengan kita. Dia pun bayar cukai dengan kerajaan kita. Dan dia pun ada hak-hak yang sama dengan hak sebagai rakyat Malaysia lah. Jadi lebih mirip kepada kafir zimmi walaupun tak 100%. Kafir zimmi ni haram diganggu, apalagi bunuh. Kalau jiran kita tu tetap dia ada kehormatan dia, kena hormati juga, ada hak sebagai jiran lah, walaupun kafir zimmi. Jadi tak boleh, itu kena lain baik-baik itu. Cek pasal dengan kafir zimmi sama seperti cek pasal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan main. Tetap kena berakhlak baik. Bagi je, kita tak ada masalah. Jadi kebanyakan tayamum ni semua kena qada solat kebanyakan, kecuali dalam safar. Kecuali kita tayamum sebab musafir. Musafir RNR tu, contoh RNR tak ada air, kita tayamum, itu tak payah qada. Tayamum dalam musafir tak perlu qada. Tayamum kat kampung atau kat rumah atau kat hospital tu semua kes kena qada kebanyakan. Ini pendapat paling kuat. Tapi ada je kalau kita ngaji-ngaji lagi, alamak bagus. Ada je ulama yang kata tak, kalau dah sampai 10 tahun orang bersimin tu apa, orang simin berapa lama? Berapa lama orang pakai simin tu? 6 bulan. 6 bulan nak qada, sakit tu. 6 bulan nak kena qada. Jadi ada ulama kata tak payahlah kan. Ada ulama gitu, tapi saya peribadi saya qada. Kita bila ada khilaf tuan-tuan, kita ambil paling selamat. Mana yang paling selamat? Pasal kita tak tahu siapa betul ni. Nak tahu nanti mati ke akhirat baru tahu siapa betul. Jadi ambil paling selamat. Keluar daripada khilaf. Biar semua orang senyap. Kalau kita ikut kata yang kata tak payah qada, yang suruh qada bising kan? Kau ni. Jadi kalau kita ikut yang suruh qada, yang dia pun tak ada hal. Dia kata aku bukan mesti tak payah qada, terpulang. Itu cara yang terbaik. Cuma kita tengok orang lah. Kalau orang ni aku suruh qada, yang masa dia sihat pun payah nak semayang, contoh kan. Masa sihat pun payah nak semayang, tiba-tiba dah bersimin kau nak suruh qada, memang tak ada lah biasanya. Kita bagi tahu dia ikutkan ni kena qada, tapi tak apalah. Atau orang baru masuk Islam kan, alamak dia kata aku semayang pun payah, aku nak suruh double-double lagi pula. Bagi dia tak ada masalah pun sebenarnya qada ni kan. Qada tu
kita korbankan sembahyang sunat, tak payahlah sembahyang sunat. Biasa sembahyang sunat, tak payah sembahyang sunat. Ganti waktu sembahyang sunat apa? Dengan qada. Senang. Itu paling selamat. Habis. Ustaz daripada masih keliru lagi tayamum pada solat jamak. Minta penjelasan. Solat jamak solat jamak. Kita nak jamak solat di R&R tentunya kan tak ada air. Okey, kita pun tayamum, cek debu mana-mana banyak cek kan. Ataupun kita dah beli siang-siang, kita tayamum. Kemudian kita terus solat zuhur contohnya jamak. Zuhur kasar 2 rakaat. Kemudian selepas tu kita akan solat asar kan, segera. Okey, kita pun tayamum lagi sekali. Tayamum tak ambil masa lama. Berapa saat je saya rasa. Berapa saat dah? Seminit tak sampai kot. So tak putus mualat. Memang syarat jamak takdim, dia tak boleh putus mualat. Maknanya apa? Selepas salam Assalamualaikum zuhur tu mesti terus qamat. Terus buat asar. Ni jamak takdim takdim. Takhir tak ada. Takhir bebas. Takdim Kita zuhur, dalam zuhur ni kita nak bawa asar. Okey, itu ada syarat mesti mualat. Selepas selesai zuhur segera buat asar. Jangan terhenti, ada jeda dalam masa 1 minit setengah. Kalau ada jeda 1 minit setengah, apalagi 2 minit, siap berzikir lagi lah. Ni jamak takdim ni. Siap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai siap doa. Okey, qamat. Saya pernah jumpa. Kan? Mana masalah tu? Tak sah dah, tak sah dah. Tak boleh buat asar, kena tunggu waktunya nanti. Sebab dah ada jeda. Dia dah putus mualat. Jeda tu dibenarkan maksimal 1 minit setengah. Kurang tak apa. Tayamum kan tak sampai seminit. Tak ambil masa pun. Selepas solat zuhur terus tayamum lagi sekali. Kemudian terus qamat, terus buat apa? Solat asar. Ini jamak takdim. Kalau jamak takhir tak ada masalah. Jamak takhir tak kisah. Lepas kita nak takhir, kita zuhur kita tak berhenti, jalannya okey sampai asar kita pun cari masjid, kita bersemayang jamak. Kita buat zuhur dulu kan. Lepas zuhur dulu, asar pun boleh tu tak kisah. Lepas zuhur kita zikir apa semua, makan semua boleh. Sejam kan baru buat apa? Asar atau buat zuhur. Itu tak ada masalah. Jamak takhir tak ada syarat mualat antara kedua solat. Jamak takdim yang ada syarat mesti mualat. Jelas? Ustaz, yang apa tu tayung R&R tu kat Malaysia tak berlaku Ustaz Tak tahu, tu cakap. Jangan. Kita dah usul cari daripada R&R ni ada depan nanti balik. Tapi dah jauh. Kewajipan mencari itu tak mesti jauh. Cukup paling jauh, habis jauh sepelaungan dalam hadul ghaus. Kita jerit berapa jauh? Berapa jauh paling jauh boleh sampai? Dah, kalau tak ada tak perlu. Kalau kampung sebelah ada pun tak wajib cari. Cukup dalam kampung tak ada, kampung sebelah ada, tak wajib pergi. Boleh tayamum. Tayamum lah. Dia tak mesti cek sampai jauh-jauh. R&R satu R&R ada kan berapa puluh kilometer tu. Tak. Kecuali waktu dah nak santak kan. Apalagi waktu dah nak santak. Tapi kalau waktu masih luas, kita nak pergi cek ke depan, tak ada masalah. Waktu masih, kalau rasa sempat lah kan. Boleh je kan. Sepelaungan tu bahasa orang dulu. Kalau kita berapa meter satu pelaungan tu. Sepelaungan. Tak sampai lah. Mana je sampai 1 kilo. Setengah padang bola. Padang bola padang bola ujung-ujung dengar tak? Tak mana tak jauh. Habis-habis ni atas tempat tinggi perhati keliling. Ni atas bukit ke atau ni atas bas ke perhati keliling. Ada tak? Tak ada dah. Ada sebut, ada had-had dia panggil. Hadul ghaus, hadul apa dia? Hadul ghaus pun had sepelaungan lah. Kalau kita nak jerit tak tolong, berapa jauh boleh dengar? Segitu je. Dia tak susah, tak perlu sampai cek kampung sebelah. Tak perlu sampai order Grab ke tak payah kan. Tak ada sudah tayamum. Mudah sebenarnya. Tak susah. Walaupun ada kemungkinan tayamum tu mungkin kat dekat Kuala Lumpur atau tak payah lah. Tapi kalau nak cari juga, kalau yakin ada, tak ada masalah. Ya. Tangan kita dah betul dengan dulu. Separuh tu
atas dulu ke bawah? Tak kisah, Mana bebas, kita bebas. eh? Ada orang gaya kan begitu, begini kan. Ada orang macam tu dulu. Macam-macam cara, terserah. Pokoknya bagi dua lah. Ini untuk atas, ini untuk bawah kan. Ini untuk atas, ini untuk bawah. Tak ada masalah. Kalau agak susah tu lah, pelan-pelan lah, kena berlatih kot, kena latihan. Tapi tu kalau ada yang tak kena, tak ada masalah, tepuk lagi, cover je. Tapi dah tak cantik lah, orang kata dah potong markah lah, tak dapat markah penuh. Markah penuh tu sekali jalan semua cover. Sekali jalan semua okey, cover, puas hati, semua kena. Tu yang terbaik. Tapi kata kalau tak cukup, tepuk lagi, apa masalah, cover je lah. Habis saya ya. Ini jarang kita akan buat, ini jarang. Tapi kena tahulah ya, kalau dah jadi macam tu. Kemudian ada adab pergi ke masjid. Dah selesai kita wudu, kita akan pergi ke masjid. Ini kitab manual panduan untuk kita daripada tidur sampai tidur balik. Bangun tidur sampai tidur balik. Apa nak buat? Okey, daripada taharah. Fiqh harian dipanggil. Fiqh harian. Ada adab pergi ke masjid. Jadi apabila engkau telah selesai dari bersuci, maka sembahyanglah di rumahmu 2 rakaat sunat subuh. Ini kita bangun tidur lagi. Sembahyang sunat 2 rakaat sunat subuh. Itu yang terbaik tuan-tuan. Sembahyang sunat di rumah terbaik. Sembahyang sunat di rumah 25 kali ganda lebih baik daripada sembahyang sunat di masjid. Tapi itulah semangat kita kat rumah ni, aduh, memang tak ada semangat biasanya kan. Kalau kita lepas zuhur atau lepas zuhur kan, kita tak sembahyang sunat, kita terbalik rumah. Sampai je rumah dah anak melalak, dah anak kencing lah, dah lupa tak buat. Jadi orang-orang dulu dia memang dia ada khaskan musola, ada sudut corner kata apa? Apa panggil? Solat corner kan. Jadi dia masuk rumah terus pergi situ dulu. Terus main sunat. Itu sunat. Ada solat sunat, sembahyang sunat masuk rumah kan. Masuk rumah sunat sembahyang sunat. Solat dukhulul manzil namanya, solat masuk rumah. Itu sunat. Masuk je rumah sembahyang sunat. Biar rumah kita berkah. Bila kita sembahyang kan malaikat kerumun kita. So kita mengundang malaikat. Bila malaikat masuk rumah, segala jembalang, setan, saka semua panas. Malaikat kan. Malaikat kalau datang, setan, jin, jembalang, saka semua panas kan. Jadi sekali lagi. Dia dua unsur ni tak boleh jumpa. Malaikat, syaitan. Ni tak boleh ingat. Dia tak boleh jumpa. Kalau tempat tu ada syaitan, malaikat tak akan ada. Kalau malaikat dia, kalau tempat tu banyak malaikat, syaitan akan dah lari. Tengok siapa yang banyaklah. Itu sebab sebab anjing tu, rumah ada anjing, malaikat tak masuk. Malaikat sebab anjing itu cerita dia, kata ulama, ketika Nabi Adam masih terbujur, sudah bentuk tanah kan, sudah ada bentuk manusia, belum ada roh, masih dalam terbujur lah, tapi dah ada bentuk orang, tinggi 60 hasta. Boleh bayangkan 60 hasta macam mana kan. Okey. Iblis dia tahu saingan dia ni kan, Adam saingan dia kan. Dia pun datang buat apa orang kata, buat inspection ke apa tak tahu kan. Dia datang. Maksudnya Nabi Adam belum ada nyawa lah, masih patung gitu kan. Iblis datang, kona lalu tengok struktur Adam tu apa kan. Ni siapa ni? Ni kata khalifah ni kan. Oh, ni kata khalifah ni. Yang di viral kan. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kan Allah dah viral kan sebelum cipta kan. Malaikat tanya kan, malaikat macam protes kan. Buat apa kan? Nyusahkan ni, kami tak cukup kan, kami dah banyak tasbih. Kau tak tahu apa, diam. Jadi iblis dah diam-diam dia pergi cek tengok apa rupa khalifah ni kan. Akhirnya dia kata, banyak nerongga dalam ni. Ya, Allah cipta saraf, saluran, banyak rongga, banyak mana. Dia kata ini macam senang, aku nak masuk, rasuk senang. Jalan ada dia kata. Last sekali sebelum nak pergi, dia ludah betul-betul tengah pusat. Masa tu belum ada pusat. Kata lagi lah. Dia punya geram dia ludah sebelum nak balik. Punya marah dengan Nabi Adam. Dia ludah. Dia balik. Malaikat datang, malaikat tengok. Allah. Ada ludah siapa? Ludah iblis. Betul-betul kat pusat. Malaikat korek lah. Itu yang siap semua orang ada lubang tengah kan. Itu sejarah dia. Korek, buang.
tanah tu di kemudian hari diciptakan jadi anjing. Jadi sejarah anjing kepada tanah pusat Nabi Adam. Di tanah tu sudah tercemar dengan ludah iblis. So anjing adalah orang kata apa? Orang kata apa? Ada DNA lah orang katakan lah. DNA iblis tu adalah pada dia. Itu sebab mana-mana rumah yang ada anjing, malaikat tak nak masuk. Sebab malaikat dengan syaitan iblis ni jin, dia unsur yang macam belaga. Siapa kuat, siapa banyak, dia menang. Jadi kalau rumah tu banyak malaikat, hari-hari kita semayang, malaikat datang semayang. Mula sikit tapi banyak-banyak yang ada dalam tu mesti akan keluar. Apalagi baca Quran dalam rumah, baca selawat. Amalan-amalan yang memanggil malaikat. Wangikan pakai apa? Gaharu, bukhur, spray sekarang ada spray rumah tu biar wangi. Tanam pokok bunga yang wangi-wangi. Itu semua malaikat suka. Jadi ganjarannya kata Nabi SAW, sembahyang sunat di rumah 25 kali ganda. Bayangkan tuan-tuan, dia macam sembahyang jemaah pula terbalik. Sembahyang fardu kat rumah 1, sembahyang fardu kat masjid 25 atau 27. Sembahyang sunat terbalik. Sembahyang sunat kat rumah 25 kali ganda lebih baik daripada sembahyang sunat kat masjid. Sebab apa? Sembahyang sunat kat masjid ni dia beresiko riak kan, Risiko riak tu ada. Risiko sum'ah. Orang mesti puji je. Oi, rajin betul dia kan. Uish, saya terdengar lagi kan. Oi, dahsyat weh sunat dia ni. Mesti masalah ni. Habis kan sia-sia kosong semua tu. Jadi kat rumah orang tak tahu. Baik kat rumah. Termasuk sembahyang sunat qabliyah subuh ni. Jikalau fajar telah terbit, kalau dah subuh, mana qabliyah subuh tu kita buat dekat rumah. Jangan tinggal sembahyang qabliyah subuh sebab Nabi SAW, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ada keterangan ulama, maksudnya apa? Semua kekayaan dunia ni, apa ada dalam dunia? Emas, perak, segala macam kekayaan dunia, kita sedekahkan di jalan Allah, kan hebat pahalanya. Lebih besar lagi pahala 2 rakaat. 2 rakaat qabliyah subuh tu lebih besar daripada pahala kita sedekah di jalan Allah semua harta, emas, perak yang ada dalam dunia. Untuk lawan pahala 2 rakaat qabliyah subuh. Ada lagi yang mengatakan maksud lebih baik daripada dunia dan seisinya itu semua amal soleh atas dunia ni tak boleh lawan pahala 2 rakaat qabliyah subuh. Nabi tak pernah tinggal tuan-tuan. Tak pernah tinggal. Mesti Nabi buat. Dan biasanya cepat. Nabi bukan buat ringkas. Pernah Nabi sembahyang sunat tu, Siti Aisyah kata, Nabi baca Fatihah ke tidak? Dia punya cepat. Beza dengan sembahyang sunat biasa. Sembahyang sunat qabliyah subuh agak cepat. Surahnya pendek saja, qul ya kulhu ataupun alam nashrah dan alam tarakai. Kata ulama, siapa yang melazimi 2 alam, alam nashrah dan alam tarakai, maka dia akan dijaga dari segala alam, iaitu segala penyakit. Man hafaza ala wa alam hufiza min jami'il alam. Siapa yang jaga istiqamah amal 2 surah 2 alam ini, dia akan selamat, dia akan dijaga dari segala alam, segala penyakit. Dalam satu hadis Nabi sebut dia akan terpelihara dari penyakit buah sir. Ada lagi ulama sebut segala umum, segala penyakit insya-Allah sihat. Dalam kitab Imam Ghazali juga sebut qasurat yadu adu, makna orang nak buat jahat, musuh nak buat jahat ke dia tak sampai. Allah lindungi dari kejahatanmu musuh. Siapa yang amal alam nashrah, alam tarakai dalam qabliyah subuh. Rakaat pertama Fatihah alam nashrah, rakaat kedua Fatihah alam tarakai. Itu amalkan bagus. Kalau tidak qul ya kulhu lah, itu standard, surah standard tu. Qul ya kulhu, itu standard. Kemudian apa nak buat? Selepas solat itu pergilah ke masjid. Kalau nak amal satu lagi tuan-tuan boleh berbaring, berbaring mengiring macam mayat dalam kubur. Sekejap je. Ada doanya, Allahumma rabba Jibril wa rabba Mikail wa rabba Israfil wa rabba Israel ajirni minan nar. Ya Allah, wahai Tuhan Jibril, Tuhan Mikail, Tuhan
Israfil, Tuhan Israel, selamatkan aku dari neraka. Jadi ingat mati sekejap. Bayangkan kita dalam kubur, ya Allah, macam mana besok kan? Seorang berbaring mengiring hadap kiblat, kena bangun. Itu sunnah. Dan jangan orang buat. Kalau kita hidupkan, insya-Allah besar pahalanya. Hidupkan. Itu tadi lepas bayar sunat tu. Baru solat subuh, fardu subuh. Antara sunat subuh dengan fardu subuh tu waktu untuk sunat berbaring. Sekejap je, tak lama, jangan lajaklah tidur kan. Sekejap je. Bayangkan dalam kubur, ingat mati, baca doa tadi kan. Ya Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Israel ajirni minan nar. Wahai Tuhan Jibril, Tuhan Mikail, Tuhan Israfil, selamatkan aku dari. Kalau tak nak doa pun tak boleh, ingat mati ya Allah. Ataupun doa, ya Allah, selamatkan aku dalam kubur besok ya Allah. Orang beriman kata ulama, dia masuk kubur walaupun ribu tahun macam sesingkat itu, sesingkat 2 rakaat qabliyah subuh. Belum apa-apa tu dah kiamat. Belum apa-apa lagi. Kan. Tapi orang jahat masuk kubur walaupun semalam mati, ini kiamat, dia rasa macam ribu tahun. Dan jangan sekali-kali engkau meninggalkan sembahyang berjemaah, apakah lagi sembahyang subuh, kerana sembahyang berjemaah itu melebihi daripada sembahyang sendirian 27 derajat. Subuh tu paling besar pahalanya, apatah lagi subuh Jumaat. Itu paling besar, paling gandaannya paling tinggi. Jika engkau mempermudahkan perkara seperti ini dan tidak mau merebut keuntungan yang besar, maka apalah faedahnya engkau bersusah payah mencari ilmu, kerana tujuan mencari ilmu hanyalah untuk diamalkan. Dah kena perli kita. Ngaji banyak, tapi benda macam ni pun kau tak boleh buat. Tak nak amal, padahal tahu pahala besar, tak nak buat. Sia-sia kau menuntut ilmu. Sebab ilmu kan untuk amal, tapi bila dah tahu tak nak buat, rugi. Apabila engkau berjalan ke masjid, maka berjalanlah dalam keadaan yang tenang dan tenteram, dan jangan terburu-buru, dan hendaklah engkau sambil membaca, sambil jalan sambil membaca doa ini. Allahumma bihaqqi sa'ilina alaik, wa bihaqqi raghibina ilaik, wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik, fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan, bal kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatika, fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kena bawa buku lah ataupun snap handphone, sambil jalan bawa. Tapi jangan langgar tiang sudah. Sebaiknya hafal lah. Sambil berjalan doa, sebab doa mustajab saat ini. Kita keluar rumah untuk ke masjid, doa kita mustajab. Ya Allah, katanya, aku memohon kepadamu dengan berkat hamba-hambamu. Ini namanya tawassul. Ini namanya doa tawassul. Minta pada Allah tapi kita sebut benda-benda. Ya Allah, bihaqqi sa'ilina alaik, aku memohon kepadamu dengan berkat hamba-hambamu, kan wali-wali Allah ni, yang selalu meminta kepadamu, nabi-nabi, wali-wali, dan dengan berkat hamba-hambamu yang selalu mengharapkan kurniamu, itu wali-wali Allah, dan dengan berkat perjalananku. Ini kita tawasul dengan amal soleh kita. Berkat perjalananku ini, aku jalan kaki ni, aku minta padamu dengan berkat aku jalan kaki ni, namanya tawasul dengan amal soleh. Tawasul ni salah satu cara untuk memustajabkan doa. Ini diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya aku tidak pergi ke masjid kerana bongkak atau sombong. Aku bukan nak nyombong, dan bukan kerana riak atau sum'ah. Riak nak nunjuk ke orang, sum'ah ingin dipuji. Tak, tapi aku pergi adalah semata-mata hendak menjauhi kemurkaanmu. Sebab salah satu cara yang murka Allah boleh reda, Allah nak turun azab akan cancel bila nampak orang pergi masjid. Dalam satu hadis kursi, kata Allah, aku teringin nak azab hamba-hambaku, lalu aku memandang kepada orang yang meramaikan masjid. Kemudian aku memandang kepada orang-orang yang duduk dengan Quran, baca Quran dengan ramai, tahfiz kan. Yang ketiga, aku melihat wildanul Islam, kanak-kanak ni. Aku tengok anak-anak kecil orang Islam, reda murkaku. Tapi kalau masjid tak hidup, kosong sepi, itu siaplah menanti bala kan. Itu je aku pergi ni, kita niat aku nak itu menjauhi
kemurkaanmu dan tak menuntut keredaanmu, maka aku memohon kepadamu supaya engkau lepaskan aku dari siksaan api neraka. Ini doa kita. Dah tawasul, dah sebut apa sebab ada tawasul, baru minta. Apa yang minta itu? Aku mohon kepadamu supaya engkau lepaskan aku daripada siksaan api neraka, dan engkau ampunkanlah segala dosa-dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni segala dosa kecuali hanya engkau. Wallahu alam. Ada soal? Ya saya. Tak payahlah. Sebagaimana kita dah bagi tahu, siapa ada hutang hutang fardu, memang tak boleh buat sembahyang sunat lah. Waktu sembahyang sunat itu gunakan untuk qada fardu. Ruginya rugi apa? Tak rugilah. Kita dah niat, saya cakap sekali lagi, banyak orang tak faham ni. Kita niat nak buat satu amalan, tapi tak boleh. Dapat pahala tak? Dapat. Penuh lagi. Satu orang niat nak tahajud, terlajak. Dapat pahala tahajud? Dapat. Full lagi. Satu orang nak pergi haji, tak ada duit. Dapat pahala? Dapat. Full lagi. Nak pergi, tiba-tiba last minute kerajaan tak bagi. Nak pergi dah. Nak pergi umrah, semangat dah siap semua beg, tiba-tiba gate tutup, tak boleh. Dah dapat pahala full. Apa masalah? Tak puas hati juga, lantak kau tak puas hati kan. Dapat dah. Ada orang tak sedapnya. Itu beramal bukan ikut rasa. Beramalnya begitu. Kan? Satu orang nak sembahyang sunat, ustaz saya nak sembahyang sunat, galak bila cerita kelebihan-kelebihan orang yang banyak hutang ni kan, aduh, melupung. Apa nak boleh, santai je, relax je. Dapat dah. Nak buat tapi tak boleh. Nak pergi haji tak boleh, tak dibenarkan. Contohnya kan, kerajaan tak bagi. Dah daftar apa semua kan. Atau tak ada duit tapi nak sangat, dapat pahala penuh dah. Bang nak tahajud tapi tak dapat tahajud, terbabas contohnya kan. Dapat pahala penuh dah. Sama juga bab sembahyang sunat. Itu jangan risau. Boleh ikut saja kata ulama. Ulama kata siapa ada hutang fardu haram sembahyang sunat, dia sudah ikut saja. Tapi saya nak cakap, sudah niat kamu Allah terima. InsyaAllah pahala sama, dapat dah. Jangan risau. Yang penting kalau nak puas hati juga, akan settle dululah. Settle hutang dulu. Sama. Waktu witir tu buatlah qada maghrib ke apa kan, sama-sama 3 kan. Ataupun buat qada isyak. Waktu kita buat witir tu, gunakan untuk qada isyak atau qada maghrib. Habis tak dapat kelebihan witir, kata siapa tak dapat. Kita niat nak buat tapi tak boleh. Ada halangan. Dapat pahala penuh dah. Buat yang buat ni pun belum tentu terima Allah terima. Yang buat ni kan, yang tak ada halangan ni kan. Buat belum tentu penuh. Mungkin banyak potong markah. Riak sikit ke ujub sikit, mana kita tahu kan. Dan guru, doa ni boleh tak kita baca juga kalau kita nak pergi tuntut ilmu? Nak keluar rumah tuntut ilmu tu kita baca. Boleh je, tak ada masalah. Segi apa teksnya tak ada masalah. Tak ada masalah. Sekarang ni masjid pun memang kita pergi menuntut ilmu pun bukan sekadar sembahyang saja. Di masjid pun memang dah jadi macam kelas juga kan. Boleh, tak ada masalah. Maknanya tu bagus. Yang penting tujuannya kita tawasul kat situ. Minta dia niat apa? Minta Allah ampunkan dosa, selamat dari neraka kan. Tapi itu pengiktirafan. Itu pengakuan, ikrar dipanggil. Kita ikrar bagi tahu, aku keluar ni bukan nak nunjuk ke orang, ya Allah. Aku keluar ni bukan nak orang puji aku, ya Allah. Itu amalan kita, niat kita nyatakan pada Allah. Jadi itu tawasul juga sebenarnya kan. Tawasul dengan amal soleh kita. Itu sangat mustajab ya. Macam mana 3 orang yang terkunci dalam gua, hadis sahih masyhur. Terkunci habis ni, runtuh pintu gua tu dengan batu. Memang tak ada JCB, tak ada bulldozer, tak boleh keluar. Memang confirm jadi mati kat dalam tu. Tapi tiga-tiga bertawasul, minta keluar dengan amal soleh masing-masing. Masyhur cerita tu kan. Seorang tu meninggalkan zina, seorang tu khidmat mak bapak dia sanggup
berjaga malam nak bagi minum bapak dia yang susu. Satu lagi tu dia jagakan duit karyawan dia kan. Dia jagakan duit apa pekerja dia. Dia kembang-kembang sampai lala pekerja klaim satu tak bagi dia. Tak ada halal. Hebat. Akhirnya semua keluar selamat. Jadi siapa ada amal soleh simpan. Itu bila-bila terdesak keluarkan. Doa pada Allah. Semua amal soleh apa saja, tapi biasanya yang ikhlas lah, yang orang tak tahu. Kalau orang dah viral payah. Kalau dah viral payah, biasanya tak jadi kan. Kalau boleh semua ada amalan rahsia kan, tak ada siapa tahu. Masa kita sulit, kita susah, masa itu doa, ya Allah berkat aku begini, lepaskan kau, insya-Allah. Bertawassul. Ini tak ada khilaf ya. Semua ulama setuju. Hadisnya sahih. Yang ulama beza pandangan, ada yang ada bukan ulama pun, adalah yang tak berapa setuju kalau bukan amal soleh tapi orang soleh atau benda-benda yang mulia-mulia. Itu ada yang tak suka. Dia kata syirik dan sebagainya. Tawasul dengan wali-wali, tawasul dengan apa benda-benda mulia, Quran, asar Nabi sallallahu alaihi wasallam, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, selendang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada yang setengah-setengah ulama tak setuju. Tak ramai pun, minoriti sangat tu. Itu pun baru-baru je. Dulu tak ada hal. Baru beberapa ratus tahun je muncul fahaman tu. Wahabi lah nak cerita, payah-payah now kan. Dia je tak setuju, orang lain okey je. Tak ramai pun. Itu agak pasal dia kata syirik. Ni selendang Nabi ni. Kan. Ada orang sakit macam ni, bawa air celup. Insya-Allah musalla ala okey, kasih minum. Insya-Allah sembuh. Dia kata syirik. Dia katalah. Tapi Imam Syafi'i buat, Imam Ahmad bin Hanbal buat. Imam Ahmad tu dia simpan jubah gurunya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal tu murid Imam Syafi'i. Padahal dia ni muhaddis, sejuta hadis dalam kepala tu. Imam Ahmad sejuta hadis hafal tu. Murid kepada Imam Syafi'i. Dia simpan satu jubah Imam Syafi'i. Bila ada orang sakit minta doa, dia ambil jubah tu, dia celup air, dia peras. Air bagi minum, sembuh. Berkat tu, jubah Imam Syafi'i tu berkat. Jadi tapi ada pahaman yang tak nak terima tu. Tak tahulah macam mana. Padahal dalam Quran pun ada sebut. Nabi Yusuf, Nabi Yaqub kan lama menangis sampai tak nampak. Nabi Yusuf kata apa tu? Ini baju aku, bagi kat apa aku, campak kat muka dia. Fartadda basira. Dalam Quran sebut kan, bila baju Nabi Yusuf punya baju, Nabi Yaqub buat begitu je, terus cerik. Kata ulama, bayangkan kalau baju Nabi Muhammad. Itu di Turki ada tu. Masih ada di Turki lah. Di museum apa? Topkapi tu kan. Asar peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu satu orang kaya, tak tahu daripada mana, satu orang kaya tu dia buta kan. Dia dengar cerita Nabi Yusuf tu, dia terus pergi Turki. Tak tahu dia deal dengan pihak museum. Dia kaya, tak tahu berapa banyak dia bayar, minta keluarkan tu. Jubah Nabi tu sallallahu alaihi wasallam. Dia bayar tak berapa banyak dia bayar. Lepas tu ke museum buka lah. Dia ambil, dia terus letak atas kepala dia, celik. Lepas tu letak balik, simpan balik, tutup balik. Orang banyak duit. Dan dia percaya kalau jubah Nabi Yusuf aja begitu, apa tak lagi jubah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada sikit lah, tak semua orang setuju. Dan ramai juga ustaz sekarang setuju. Ramai juga ustaz sekarang pro pada pahaman ini. Hati-hati je lah. Tapi nak cerita sebenarnya benda ni baru je, berapa ratus tahun je. Sebelum tu tak ada isu langsung. Imam Ahmad buat, sahabat buat, Nabi Yusuf dah buat kan. Tak ada isu pun. Yang penting kita tak pernah mengatakan baju tu ada kuasa, tak. Tetap kita yakin yang beri manfaat, yang beri mudarat Allah. Ini tabarrukan, dan itu diajar oleh Quran. Itu diajar oleh para salafus soleh. Wallahu alam. Semoga Allah terima pengajian kita sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Yang akan mengabulkan semua hajat-hajat kita, menyelamatkan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.